सूरह आले इमरान। रब दे नां तो शुरू करना जेड़ा बहुत मेहरबान ते चौखा रहम करन वाला है। अलिफ लाम मीम। रब दे सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं, जेड़ा हमेश तो जिउंदा है ते सारी कायनात नूं चलाण वाला है। उसे ने तुहाडे उत्ते सच्ची किताब लाई है, जेड़ी अगलियां किताबां दी सच्चाई दसदी है, ते ओने ही तौरात ते इंजील नूं लाया, जेड़ियां पिछले जमाने विच लोकां लई हिदायत दा जरिया बणियां, ते ओने ही कुरान लाया। बिलाशक जिन्हां लोकां ने रब दीयां निशानियां दा इनकार कीता, ओनां लई डाडा अजाब है, ते रब डाडा बदला लैण वाला है। रब कोलों आसमान ते जमीन विच कोई शै लुकी नहीं। ओही मां दे ढिड विच तुहानू जिहो जिही चाहंदा है शक्ल देंदा है। ओंदे सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं, जेड़ा डाडा ते अकल वाला है। उसे ने तुहाडे उत्ते किताब लाई है, जिंदे विच पक्कियां निशानियां ने, जेड़ियां उस किताब दी बुनियाद ने, ते कुछ दूजियां आयतां एक दूजे नाल मिलदियां ने। बस जिन्हां लोकां दे दिल विच खोट होंदा है, ओ झगड़ा पाण लई ते अपनी मर्जी दे मुताबिक फेरन लई ऐना इक्को जिहियां आयतां दे मगर लग जांदे ने। हालां ऐना दा मतलब रब दे सिवा कोई नहीं जानदा, ते पक्के इलम वाले आखदे ने कि असी ऐना ते ईमान लै आए। सारा साडे रब वल्लों है, ते नसीहत ते सिर्फ अकल वाले हासिल करदे ने। ऐ साडे रब, साडे दिलां नूं हिदायत देण तो बाद भैड़े रस्ते ना करी, ते सानू अपने कोलों रहमत अता फरमा। बिलाशक तू बहुत देण वाला है। ऐ साडे रब, तू लोकां नूं इकट्ठा करेगा एक इहो जिहे ध्याड़े जिंदे आन विच कोई शक नहीं है। बिलाशक रब वक़्त दे खिलाफ नहीं करता। बिलाशक जेड़े लोकां ने कुफर कीता, उन्हां दा माल ते उन्हां दी औलाद रब दे अजाब तो बचाण लई उन्हां दे कुछ कम नहीं आवेगी, ते ओही लोकी अग दा बालण बनणगे। उन्हां दा हाल फिरौनियां वर्गा ते उन्हां लोकां वर्गा है जेड़े उन्हां तो पहलां सन। उन्हां ने साड़ियां निशानियां नूं झुठाया, ते रब ने उन्हां दे गुनाहां सबब उन्हां नूं फड़ लिया, ते रब दा अजाब बहुत डाढा है। तुसी काफरां नूं आख देवो कि तुसी बहुत छेती हार जाओगे, ते दोज़ख वल लजान वास्ते कट्ठे कीते जाओगे, ते ओ बहुत ही पैड़ा ठिकाना है। बिलाशक तुहाडे लई दोवां जत्थियां विच एक निशानी सी, जेड़े एक दूजे दे आमणे सामणे आ गए। एक जत्था रब दी राह विच जंग कर रहा सी, ते दूजा काफरां दा जत्था मुसलमानां नूं अपणियां अखां नाल अपने तो दूना वेख रहा सी, ते रब अपनी मदद राही जिदी चाहता है मदद करदा है। बिलाशक एंदे विच वेखण वालियां लई नसीहत है। लोकां लई ख्वाहिशां दी मुहब्बत सोहनी बना दिती गई है, यानी जनानियां दी मुहब्बत, पुत्रां दी मुहब्बत, सोने ते चांदी दे खजानियां दी मुहब्बत, पले हुए घोड़ियां, डंगरां ते फसलां दी मुहब्बत। ये सारियां शैवां दुनिया दी जिंदड़ी दा समान ने, ते चंगा टिकाणा ते रब दे कोल है। तुसी आख देवो कि मैं तुहानू ऐस तो चंगी शै दी खबर देवां। रब तो डरण वालियां नूं उन्हां दे रब कोल इहो जिहियां जनतां लभणगियां, जिन्हां दे हेठां नहरां वगदियां होणगियां। उन्हां विच हमेश ते ही रहणगे, ते पाक साफ बीवियां मिलणगियां, ते रब दी खुशी मिलेगी, ते रब अपने बंदियां नूं वेख रिहा है। जेड़े आखदे ने कि ऐ साडे रब, असी ईमान लै आए, बस तू साडे गुनाह माफ कर दे, ते दोज़ख दे अजाब तो सानू बचा दे। जेड़े सबर करन वाले, सच बोलन वाले, ते सादगी फड़न वाले, ते रब दी राह विच खर्च करन वाले, ते पिछली तिहाई रात विच रब तो बख्शिश मंगण वाले हुंदे ने। रब गवाही देंदा है कि उंदे सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं, ते फरिश्ते ते इलम वाले गवाही देंदे ने। ओ अपने हुक्मां विच इंसाफ ते कायम ने। उंदे सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं, जेड़ा इज्जत वाला ते इलम वाला है। बिलाशक सच्चा दीन रब दे नेड़े इस्लाम है, ते किताब वालियां ने उन्हां दे कोल इलम आण तो बाद भैड़ी सोच ते दुश्मनी दी वजह नाल मुखालिफत कीती, ते जेड़ा रब दीयां निशानियां दा इनकार करेगा, ते रब बहुत छेती हिसाब लैण वाला है। बस जे ओ लोकी तुहाडे नाल झगड़ा करन, ते तुसी आख देवो कि मैं ते रब दे सामने अपना सिर नीवा कर दिता है, ते मेरे मनन वालियां ने भी, ते तुसी किताब वालियां ते अरब दे मुशरिकां नूं आख देवो कि तुसी लोकां ने भी अपना सिर रब दे सामने नीवा कर दिता है।
बस जे ओ इस्लाम लै आणगे ते हिदायत पा लैणगे ते जे फिरनगे ते तुहाडी जिम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है ते रब अपने बंदियां नूं वेख रिहा है। बिलाशक जेड़े लोकी रब दीयां निशानियां दा इनकार करदे ने ते नबियां नूं नाहक कतल करदे ने ते उन्हां लोकां नूं कतल करदे ने जेड़े इंसाफ दा हुक्म देंदे ने, उन्हां नूं तुसीं डाढे अजाब दी खबर दे दवो। ਇਹੋ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਪਰਤਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਦੇ ਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦੇਵੋ कि ऐ मेरे रब सच्ची बादशाही दे मालिक, तू जिन्नू चाहना है बादशाही देना है ते जिदे तो चाहना है बादशाही खो लेना है ते जिन्नू चाहना है इज्जत देना है ते जिन्नू चाहना है जलील बना देना है। सारियां भलाइयां तेरे हथ विच ने, बिला शक तू हर शै ते ताकत रखता है। तू रात नू दिन विच ते दिन नू रात विच दाखिल करना है ते जीउंदे नू मुर्दे विचों ते मुर्दे नू जीउंदे विचों कढना है ते तू जिन्नू चाहना है बेहिसाब रोजी देना है। मोमिना लई ठीक नहीं कि ओ मोमना दे सिवा काफरां नू दोस्त बनाण ते जो ऐ करेगा उनदा रब नाल कोई ताल्लुक नहीं होएगा, पर ऐ कि उन्हां दी दुश्मनी तो बचण लई कीता होवे ते रब तुहानू अपनी जात तो डरांदा है ते रब वली परत के जाना है। तुसी आख देवो कि तुसी भावें अपने सीने दीयां गल्लां नू लुकाओ या वखाओ, रब उन्हां नू जाणदा है ते जो कुछ आसमानां ते जमीन विच है ओनू जाणदा है ते रब हर शै ते ताकत रखदा है। उस दिहाड़े नू याद करो जदों हर बंदा अपनी कीती होई नेकियां नू अपने सामने पावेगा ते अपने कीते होए गुनाहां नू भी चावेगा ते कदी इन्हां भैड़ियां कम्मां ते इन्हां दे विच बहुत ही दूरी हुंदी ते रब तुहानू अपनी जात तो डरांदा है ते रब अपने बंदियां ते मेहरबान है। तुसी आखदे हो कि जे तुसी रब नाल मुहब्बत करदे हो ते मेरे पीछे टुरो, रब तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा ते तुहाडे गुनाह माफ कर देवेगा ते रब बहुत माफ करन वाला रहम करन वाला है। तुसी आखदे हो कि रब ते उनदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे टुरो, जे ओ मुंह परता लैण ते रब काफरां नाल मुहब्बत नहीं रखता। बिलाशक रब ने सारी दुनिया दे लोगां दे मुकाबले विच आदम अलैहिस्सलाम ते नूह अलैहिस्सलाम ते इब्राहिम दी औलाद ते इमरान दी औलाद नू चुन लिया जेड़े एक दूजे दी नस्ल विचों ने ते रब चंगा सुनन वाला ते बहुत जानन वाला है। जदों इमरान दी बीवी ने आख्या, ऐ मेरे रब मैं तेरे लई अपने ढिड दे बच्चे दी आजाद करके मन्नत मन लईए, तू मेरे वल्लों ऐनू कबूल फरमा लै, बिलाशक तू ही चंगा सुनन वाला ते बहुत जानन वाला है। बस जदों ओने ओनू जम्मिया ते आख्या कि ऐ मेरे रब मैं ऐनू बच्ची जम्मिया है ते जो ओने जम्मिया है रब ओनू खूब जानदा सी ते ओ मुंडा जिंदी ख्वाहिश ओने कीती सी उस कुड़ी वर्गा नहीं जेड़ा रब ने ओनू दिता। मरियम दी मां ने आख्या ते मैं ऐंदा नाम मरियम रखिया है ते मैं ऐनू ते ऐंदी औलाद नू शैतान मरदूद दी शरारत तो तेरी पनाह विच देनी आ। ते उनदे रब ने ओनू कबूल कर लिया ते ओंदी चंगी वधान कीती ते जकरिया अलैहिस्सलाम नू उनदा जिम्मेदार बनाया। जदों भी जकरिया अलैहिस्सलाम उनदे कोल महराब विच जांदे उनदे कोल खाण पीण दीयां शैवां वेखदे, ओ पुछदे कि ऐ मरियम ऐ शैवां कित्थों तेरे लई आईयां ने? ओ कहंदियां कि ऐ रब वल्लों है, बिलाशक रब जिन्नू चाहंदा है बेहिसाब रोजी देंदा है। उसे ही थां ते उसे ही वेले जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब तो दुआ की, आख्या ऐ मेरे रब मैनू तू अपने कोलों चंगी औलाद अता फरमा, बिलाशक तू दुआ नू सुनन वाला है
ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹਯਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕਲਮੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪਾਕੀ ਵਾਲਾ ਨੇਕ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਾਂਝ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੇ। ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਮਰੀਮ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਐ ਮਰੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰਕੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੌ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਕੁਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰਦਨ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੌ। ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐ ਮਰੀਮ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਲਮੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਈਸਾ ਬਿਨ ਮਰੀਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਤਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਖਿਆ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਲਮ, ਅਕਲ ਤੇ ਤੌਰਾਤ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲ ਤੋਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਐ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਲਬੈਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰਾਤ ਲੱਥਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੋ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਬਸ ਈਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਐ ਈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਜੋ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐ ਈਸਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਫਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤਿਕਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਰਾਹ ਫੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਈਸਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਦਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜੇ ਤੇ ਆਖ ਦੇਵੋ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀਏ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹੋ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਇੱਕ ਕਲਮੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਬਸ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਗਵਾਹ ਰਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਝਗੜਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੌਰਾਤ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨਾ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਨਾ ਈਸਾਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਰੱਬ ਮੁਮਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਦਿਨ ਚੜੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਵਾ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਨਪੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੁੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਢਾ ਪੈੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ, ਅਕਲ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆਖੇਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਫਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਗਵਾਹ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਿਆ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਨ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੀਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦੇਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਯਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਿੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਵਾ ਦੂਜਾ ਦੀਨ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਕਿੰਜ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਸੂਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਫਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਪੈੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸਦਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਾਢਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।